지리적으로 가깝고 문화적으로 비슷한 나라끼리도 경제적 성과는 왜 엇갈릴까? 대표적인 저서 국가는 왜 실패하는가에서 그는 한국을 사례로 들어 그 이유를 설명했습니다. So I usually start my talks, my seminars. The first picture I put up is the Korean Peninsula, and I talk about my theory just in terms of the Korean Peninsula. 바로 이 한 장의 위성사진 때문인데요. 휴전선을 경계로 어두컴컴한 북쪽과 환하게 불을 밝힌 남쪽이 대조를 이룹니다. But when you see the photograph, it's so visceral, you know, it's just like this is success and failure, you know, like there you see it in a picture. Illustrate all the ideas, you know, inclusive, extractive economic institutions, inclusive, extractive political institutions, it's all there. So it's a very powerful example, I think. 자유시장 경제제도는 남한과 북한의 차이를 만듭니다. South Korea. Thank you. Where does economic growth come from? You know, economic growth comes from innovation, it comes from new ideas, new technologies, creativity. You know, where is that ultimately? That's in the Korean people. I think what Korea has done is it's created a society where all that talent can come to the top. You know, I think you see that everywhere, as I said. You know, it just kind of explodes. 누구에게나 열려있는 포용적 경제제도를 이룬 토대, 바로 민주주의입니다. I think after the military sort of exited power in Korea, you know, Korea created this very vibrant democratic system, so a very inclusive political system. And I think that, for me, that's where I'd start. 그런 한국이 지금 위기에 놓였습니다. You know, like at the moment in the world, we're challenged, you know, by all these non-inclusive political systems. I think you see a lot of people like that who are not really committed to democracy, who are very kind of autocratic and populist. And I think the key thing is Korea has to avoid that, you know, and how do you avoid that? 대한민국의 수출 전진기지 울산항. 축구장 12개 크기의 수출부들을 가득 메운 자동차가 매일 미주, 유럽, 아시아 등 전 세계로 팔려나갑니다. 1968년 이곳에서 첫 자동차를 생산한 현대자동차는 지난해 누적 생산 1억 대를 달성했습니다. 전 세계 완성차 업체 중 가장 빠른 속도입니다. 수출부두 노동자들에게 2024년은 쉴 새 없이 바쁜 한 해였습니다. 저희 같은 경우는 산업 여건으로서 마지막 최종 단계인 수출 선적을 하기 때문에 물량이 많이 나갈수록 그 대한민국의 위상이 높아지는 것에 대해서 상당히 자부심을 느끼고 열심히 하고 있습니다. 지난해 국내외의 어려운 경제 여건 속에서도 우리 수출은 선방했습니다. 반도체와 자동차 판매가 늘면서 연간 수출액은 역대 최고 기록을 갈아치웠습니다.
경기가 회복되는 과정에서 수요가 살아난 측면들이 있었죠. 이제 그 중에서도 한국의 대표적인 수출 주력 품목 같은 경우에는 우리가 뭐 반도체라든지 상반기에는 좀 자동차가 호조세를 많이 이끌었었고요. 반도체, 그 중에서도 우리가 HBM이라고 하는 뭐 고사양 반도체를 중심으로 좀 수요가 견인하는 측면도 있었죠. 그래서 수출은 굉장히 좀 호조세를 이어갔다 이렇게 평가를 하고 있고요. 특히 중국의 경기 침체 속에 대미 수출 증가가 수출 호조를 이끌었습니다. 하지만 우리의 주력 수출품인 반도체, 자동차, 2차 전지 등이 무역 전쟁이란 태풍 앞에 놓였습니다. Very substantial tariff when you send your product. Immediately impose a 25% tariff on everything. The tariffs are properly used, are a very powerful tool. They'd be happy to do it. It's a money machine, South Korea. 취임 전부터 관세를 높이겠다며 목소리를 높인 도널드 트럼프 미국 대통령. 세계 경제를 흔들고 있습니다. I don't think that's so complicated to forecast. I think we're going to see a further contraction of world trade. You know, that seems to be absolutely sure. Tariffs on China, you know, President Biden didn't change President Trump's tariffs. They're going to get larger. You know, they're talking about putting tariffs on everything. You know, that's going to ripple everywhere. That's going to be bad for commodity prices. So I think, you know, the world economy is certainly going to contract and we're going to see world economic growth slow down. The Honorable Donald John Trump. 25%와 10%. 트럼프 대통령은 취임 후 국가와 품목별로 먼저 관세를 발표하고 협상 결과에 따라 유예 또는 실제 부과를 이어가고 있습니다. 모든 국가에 적용하는 이른바 보편 관세 카드도 꺼내들었습니다. That was just an opening salvo. If we can't make a deal with China, then the tariffs will be very, very substantial. 한국은 지난해 미국과의 무역수지 흑자 규모 9위를 기록했습니다. 트럼프 대통령이 줄곧 얘기를 해왔었던 것 중에서 하나가 이익 기반한 정책 추진이었거든요. 그렇기 때문에 기존의 여러 가지 협상들을 다시 재검토한다라는 그런 얘기들이 상당히 많이 나왔어요. 그리고 보편적인 관세 10%를 얘기를 하는데 이런 것들도 이제 적용을 한다라는 그런 부분들에 있어서 한국이 FTA를 맺고 있지만 기존 협정을 다시 재검토하는 그런 과정에서는 분명히 검토 대상이 될 것이고요. 미국의 관세 압박이 우리 경제를 떠받치는 수출에 위협이 되는 상황. 여기에 우리 경제를 흔들고 있는 또 하나의 큰 변수가 있습니다. 환율이 우리가 국민들이 생각하는 것보다도 훨씬 이제 높게 상승할 때는 어떤 금융위기라든지 경제위기 이런 것들에 대한 트라우마가 있기 때문에 전반적으로 우리나라 경제에 대한 우리 국민들의 자신감도 약화될 것이고요. 또 해외 투자자들이 한국 경제를 바라보는 어떤 시선, 그런 거에 대한 평가도 아무래도 약화될 수밖에 없습니다. 산업 현장에서 소음과 진동을 줄여주는 장비를 만드는 중소수출기업. 베트남과 중국에서 원자재를 수입하고 중동과 동남아시아 시장에 완제품을 수출합니다. 갈수록 수출 여건이 나빠져 근심이 깊어지고 있습니다. 원자재 수급에서도 가격이 올라가는 게 부담스럽습니다. 철강도 마찬가지고 우리가 철강, 고무 뭐 이런 것들이 원자재는 수입하다 보니까 그런 것들이 늘 달러가 올라가면 반드시 원자재가 또 상승하는 것이 너무 부담스럽습니다.
원자재 가격이 오른 데다 환율까지 올랐기 때문입니다. 이날 원달러 환율은 2008년 금융위기 이후 처음으로 1,470원을 돌파했습니다. 하필 달러로 해외에 대금 결제를 해야 하는 날이었습니다. 환차손이 몇천만 원, 거의 한 4천만 원 정도 이렇게 난 것 같은데, 그 4천만 원이면 사실 중소기업에서 4천만 원이면 작은 돈은 아니라고 생각합니다. 대기업은 아무래도 많은 자금을 갖고 있고 더 많은 자금을 움직이고 있기 때문에 대기업들은 조금 난데, 중소기업들은 그런 면에서 사실 좀 융통하기가 상당히 어렵지 않나 그렇게 생각합니다. 개엄 이후 연일 고공행진이 이어지던 원달러 환율은 한때 15년 9개월 만에 최고치인 1,486원까지 치솟았습니다. 굉장히 성장률에 나쁜 영향을 주고 있습니다. 그래서 사실 이거를 지금 일어나는 일이 꼭 개엄뿐만 아니라 여러 견해가 있지만, 저희가 환율이 한 70원 정도 오른 거에 한 30원 정도가 여러 가지 방법을 통해서 개엄으로 인한 영향이다. 불확실성을 키우는 정치적 요인은 비상계엄뿐만이 아닙니다. 연이은 탄핵 청구 등 정치적 혼란. 시급을 다투는 경제 관련 법안들이 여야 합의 불발로 국회를 통과하지 못하는 점도 우리 경제의 발목을 잡습니다. 저희가 보통 시장이 가장 싫어하는 거는 불확실성이라고 얘기를 하는데요. 예측 불가능하고 불확실한 것을 가장 싫어하는데, 지금이 딱 어떻게 보면 그런 과정 중에 있지 않나라는 생각이 듭니다. 수출 기업들은 이제 달러화로 표시된 매출액이 늘어나기 때문에 어느 정도 상쇄할 수 있는 여지가 있는데, 우리나라의 이제 내수기업, 가뜩이나 뭐 자영업자 이런 부분들이 안 좋잖아요. 내수기업, 또 중소기업, 내수용 중소기업들이 상당한 타격을 입게 됩니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 꽃게는 지금 키로당 키로 요거는 33,000원. 많이 올랐네요. 한 4마리 정도? 그 대신 3만 원대 넘어가면은 살이나 알이 잠깐. 아, 그죠. 아, 일단은 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 27살 세진 씨는 20대 초반부터 부지런히 모은 돈으로 1년 전 식당을 차렸습니다. 인건비를 줄여볼 요량으로 혼자서 장을 보고 요리도 하고 매장도 관리합니다. 잠도 포기하고 새벽까지 가게불을 밝히며 누구보다 열심히 하루를 보내지만 요즘엔 단 한 명의 손님도 보지 못한 날이 늘었습니다. 하루에 매출이 한 건도 없고 이럴 때는 좀 어떤 마음이 드세요? 좀 많이 씁쓸하죠. 씁쓸하고 지금 내일은 나오겠지라는 생각으로 가는 것 같아요. 그리고 제일 별로인 거는 집에 갈 때 약간 열심히 안 산 느낌이어가지고 그게 조금 씁쓸하죠. 만만치 않은 임대료에 오르기만 하는 물가. 한겨울의 매서운 칼바람보다 더 세찬 바람을 소상공인들은 맞고 있습니다. 일단 매출이 많이 안 나오는 게 제일 크고요. 그리고 또 계속 적자가 만약에 난다면은 포기하는 것도 그게 더 용기이지 않을까라는 생각을 종종 하는데, 어쨌든 계약 기간이 어쨌든 남아 있기 때문에 그때까지는 최대한 열심히 해보려고 하고 있어요.
자영업자들은 폐업에도 용기가 필요하다고 합니다. 지연 씨는 오늘 그 용기를 냈습니다. 부푼 마음을 붓고 조명 하나까지 신경 써 인테리어를 한 지연 씨의 카페가 반나절 만에 뜯겨나갑니다. 코로나19도 버텼지만 이제 더는 무리입니다. 처음에 코로나 때 이제 오픈을 해가지고 어려울 줄 알았는데 사실 코로나 때는 이제 국민 지원금이나 자영업자 지원금도 사실은 많았어요. 그래서 국민들도 지원금 나온 걸로 이제 외식 산업 쪽으로 많이 사용을 하셨던 것 같은데 코로나 이후가 되면서 오히려 이제 지원금들이나 이런 것들이 줄고 그다음에 또 임대료나 이런 것들은 할인되지 않는데 외식에 투자하는 분들은 많이 줄어들면서 좀 어려워졌던 것 같아요, 운영이. 폐업할 때는 가게도 원상복구해야 합니다. 소상공인 시장진흥공단에서 점포 철거비를 지원하지만 620억 원에 달하는 2024년 예산은 지난해 11월 모두 소진됐습니다. 철거 작업이 한창인 이 식당은 부부의 희망이었습니다. 식당 의자에서 쪽잠을 자며 밤샘 영업까지 했지만 3년을 넘기지 못했습니다. 철거 현장을 지켜보던 부부는 마음이 아파 더는 못 보겠다며 발길을 돌렸습니다. 요즘은 좀 어떤 이런 폐업 현장이 많나요? 주로 식당, 카페 이런 주가 많습니다. 대부분이 식당, 카페가 되고 많이 힘드신지 주로 식당, 카페 일이 많습니다. 근데 이게 업체 입장에서는 성수기지만 이렇게 철거를 하는 마음에서는 그렇게 예, 별로예요, 별로. 지금 뭐 대부분들이 이제 잘 안 돼서 나가시는 분들이잖아요. 그래서 지금 좀 뭐 마음이 그렇게 좋지는 않습니다. 값비싼 돈을 들여 채워 넣었던 주방기구는 고철로 전락합니다. 이제 점주분들이 다 인테리어를 하신 거잖아요. 그러니까 원 상태로 다 복구를 해줘요. 그러면 주방 기구들 같은 경우에는 다 폐기 처분이죠. 폐기를 한다고요? 예. 옛날에는 조금 이제 중고 시장, 신당동 이제 중고 거래 시장에서 이제 중고가 되는데 워낙 요즘 폐업하는 분들이 많으니까 이 중고 집기 자체 가격이 완전 바닥이에요. 그러니까 가지러 오시는 분들이 운임비나 인건비가 안 나오기 때문에 취급 자체를 안 합니다. 늘어난 폐업이 상권의 침체를 불러오는 악순환으로 이어지고 있었습니다. 이런 식으로 이제 뭐 이렇게 돌아다니면서 영업을 하시는 거예요? 내가 가고자 하는 상권 내에서 점포가 공실이 났다. 그럼 그 공실난 상권 때문에 상권이 단절되는 현상이 나타납니다. 그럼 옆에 있던 집으로도 어차피 고객이 감소하게 되니까 그 옆에 있는 가게도 또 문을 닫을 수밖에 없는 상황이에요. 근데 만약 폐업이 계속 늘어난다. 그러면 계속 대출을 갚지 못해서 은행 부채도 쌓이게 될 수밖에 없어요. 그러니까 전체적인 경제가 흔들릴 수 있다. 이게 아주 위험한 신호라고 볼 수 있습니다. 가뜩이나 어려웠던 내수시장. 12.3 비상계엄 이후 벌어진 상황들. 벼랑 끝에 서 있던 자영업자들에게 어떤 충격을 주었을까? 시사기획창은 한국신용데이터와 함께 계엄 선포 전후로 외식과 서비스업 업체의 실제 카드 결제 매출이 어떻게 변했는지를 들여다봤습니다. 분석한 업체는 16만 개로 대부분 소상공인입니다. 지난해 상반기까지만 해도 1년 전 같은 기간과 비슷한 수준에서 등락을 반복하던 업종별 평균 매출.
하반기 들어 큰 변동폭을 보입니다. 대부분의 업종에서 9월 이후 매출 상승세가 두드러졌습니다. 시장에는 경기가 회복 조짐을 보인다는 기대감이 흘렀습니다. 경제 전반에 물가 안정세가 확대되며 민간 소비를 중심으로 완만한 내수 회복 조짐을 나타냄에 따라 카드 승인 실적 증가세가 유지됐다고. 비상계엄 선포 뒤 분위기는 완전히 바뀝니다. 대부분 업종 매출이 전년 대비 하락세로 돌아섰고 특히 외식업이 직격탄을 맞았습니다. 12월 첫째 주 업종에 따라서는 전년보다 매출이 최대 12%포인트까지 떨어지기도 했습니다. 송년회가 본격화하는 연말까지도 매출액이 전년도 수준에 미치지 못한 곳이 많았습니다. 사실 물가 상승률을 반영했을 때 전년 대비 매출이 자연스럽게 증가해야 일반적인 상황인데요. 작년보다 오히려 매출이 떨어지면서 경기가 굉장히 안 좋아졌다라는 시그널을 좀 볼 수 있을 것 같습니다. 사실 자영업자들은 계절적인 요인을 되게 많이 받는 특징을 가지고 있고 그렇기 때문에 돈을 많이 버는 시기도 있고 적게 버는 시기가 있는데요. 돈을 일반적으로 많이 벌어야 되는 연말에 매출이 많이 감소한 만큼 전반적으로 한 해를 봤을 때 조금 더 어려움이 예상된다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 사람들이 먹고 즐기는 씀씀이를 줄였다는 건 우리 경제의 불확실성이 커졌다는 점과 맞닿아 있습니다. 정치적 불안정성이 높아지면서 모든 국민들이 거기에 이제 촉각을 곤두세우고 있고 또 자신의 일상을 위해서 소비 지출 늘리기보다는 오히려 염려와 불안과 이런 걸 통해서 기존의 소비 패턴을 잘 이어가지 못하고 있는 것이죠. 이런 것들이 이제 소비 침체, 내수 침체 이런 것들과 연결되고 있다. 자, 2,000원, 1,000원씩. 자, 여기 한 묶음 1,000원. 자, 딸기 1,000원. 자, 1,000원. 자, 1,000원, 1,000원 여기. 1,000원 한 장에 양말 4켤레가 생겼습니다. 이 시장에선 1,000원짜리 한 장이면 옷 한 벌을 살 수도 있습니다. 먼 거리를 마다하지 않고 달려온 소비자들이 지갑을 여는 이유입니다. 그냥 검색하다가 뭐 이런 시장이 있다 그래갖고 5,000원에 뭐 판매하는 시장이 있다 그래갖고. 어떤 거 사셨습니까 오늘? 뭐 볼 수 있을까요? 네, 와이프 티하고 잠바하고 티하고 그런 것들만 샀어요. 벨트 하나 하고. 이 한 봉지 가득 옷을 사는데 얼마 쓰셨어요 오늘? 이거 사는데 한 5만 원? 5만 원? 이만큼? 네. 이거 만약 일반 뭐 백화점이나 아니면 다른 시장 가서 샀으면 얼마쯤 샀을 것 같으세요? 한 10배는 줘야 될 수도 있는데. 10배면 50만 원은 줬어야 될 것 같다. 네네네. 이렇게 싸게 팔면 사실 실값도 안 나오는 거 아니에요? 당연하죠, 그것은 그러니까 저희들한테 이제 댁으로 주신 분들이 눈물 머금고 주지요. 왜 눈물을 머금고 주세요? 팔로는 없고 돈은 급하고 그러기 때문에 그걸 어떤 처분을 해야 되기 때문에 저희들한테 주는 거죠. 괜찮은 것 같아요. 싸게 제품도 좋고 괜찮은 것 같아요. 느껴보신 동대문 일요시장만의 매력을 꼽아주신다면 어떤 게 있겠습니까? 싸게 새 옷을 살 수 있다. 여러 옷을 살 수 있다. 네. 요즘 경기는 좀 어떤 것 같으세요? 안 좋죠. 어디서 체감하세요? 그냥 취업도 힘들고 안 좋은 것 같아요. 그냥. 네. 버는 돈보다 갚아야 할 빚도 빠르게 늘고 있습니다. 지난해 가계대출은 1년 전보다 41조 6천억 원 늘었습니다. GDP 대비 가계대출 규모는 10년 전만 해도 주요 43개 나라 중 14번째로 높았지만 최근
5위까지 올랐습니다. 2010년 이후부터 현재까지 GDP 대비 가계부채 증가폭을 보면은 우리나라는 매우 빠른 속도로 늘어난 것을 확인할 수 있기 때문에 그 부채 수준이 너무 과도할 경우에는 실물 경제라든가 그 가계의 경제 활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 부채가 기본적으로 지나치게 많아지게 되면은 가계는 이제 원리금 부담이 크게 늘어나기 때문에 그로 인해서 소비 여력이 제한될 수 있습니다. 빚에 허덕이는 사람들. 집이 강제로 처분되는 상황으로 몰리기도 합니다. 법원 입찰 법정. 종소리와 함께 경매가 시작됩니다. 2024년 12월엔 전국적으로 아파트 3,500여 건이 법원 경매로 나와 4년 1개월 만에 최고치를 기록했습니다. 부동산 시장이 한창 좋을 때 너도 나도 이제 안 사면 벼락거지 된다라는 말이 유행을 했기 때문에 그때 이제 연끌족들이 굉장히 많았었는데 금리가 올라가면서 2022년부터 이제 다시 아파트 값이 이제 하락을 하기 시작했죠. 이제 급락을 하면서 일단 부동산 거래도 안 되고 그다음에 금리는 높고 거래가 안 되면서 가격도 떨어지고 하다 보니까 그런 이자 부담을 이기지 못한 매물들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 하지만 오늘 이 법원에서 경매를 진행한 부동산 80건 중 입찰자가 있었던 건 24개뿐이었습니다. 나머지 매물은 유찰된 채 언제가 될지 모르는 낙찰을 기다리며 다시 서류고로 옮겨집니다. 일반 경기나 부동산 경기가 좋을 때는 가격이 계속 오르는 상황이니까 경매가 나왔을 때 이해관계인들이 많이 낙찰을 받는 경우가 있었고 지금은 이해관계인들이 낙찰을 받는 경우가 많지는 않아요. 예를 들어서 자기 집이 5억이면 예전에는 채무가 4억 정도였으면 자기 집을 팔고 채무를 변제하고도 1억이 남지만 지금은 집값이 5억이면 채무가 6억, 7억 이상 되니까 채무를 변제할 수 있는 상황이 안 되는 거죠. 예. 늘어난 가계부채는 경기부양책을 쓰려는 정부의 발목도 잡고 있습니다. 한국은행은 기준금리를 인하해서 이제 소비라든가 투자를 등에 대해서 이제 좀 개선돼서 그 실물 경기를 개선하려는 그런 효과를 가져오려고 합니다. 그런데 이제 가계가 그런 낮아진 금리를 바탕으로 좀 소비라든가 경제 활동에 사용하는 것이 아니라 그 이제 가계 대출을 활용해서 그 부동산 대출에 가계 자금이 지나치게 몰리게 된다면은 사실 한국은행이 기대했던 그런 그 실물 경기의 개선 효과를 이제 기대할 수 없게 되는 부분이 이제 그런 부작용이 나타나게 됩니다. 올해 우리 경제에 대한 전망은 좋지 않습니다. 한국은행이 지난해 11월 전망한 올해 한국의 실질 국내 총생산, GDP 경제 성장률은 1.9%. 올해 들어 전망치를 1.6에서 1.7%로 수정했습니다. 두 달도 안 돼 최대 0.3%포인트를 하향 조정한 건 이례적입니다. 기획재정부 역시 올해 성장률 전망치를 2.2%에서 1.8%로 낮췄고 주요 해외 투자은행들도 줄줄이 낮춰잡고 있습니다. 그래서 1% 성장을 한다. 이런 의미는 사실은 그 우리가 가지고 있는 체력보다도 못한 성장을 가져갈 수 있다. 이제 이런 의미를 가지고 있고요. 전망 내용을 좀 살펴보면 이제 그동안의 어떤 우리 경제 성장을 이끌었던 수출 부분이라든지 이런 부분들이 사실은 좀 우리가 맞닥뜨려야 될 여건이 좋지 않은 상황이다. 한국의 성장률 둔화는 많은 전문가가 예상했던 일이기도 합니다.
No, I think the slowdown in economic growth in Korea is very natural. You know, I think you can't keep growing at the rate Korea has grown. You know, go back to the days when 10% of exports were wigs made of human hair, you know. So there was everything to do there. You know, there was so much to do. There were so many opportunities, technology to borrow, markets to explore, investing in people's education. You know, so there's an enormous burst of energy and rapid economic growth for a few decades. But that's bound to slow down. You know, there are none of those kind of low-hanging fruit left. 가장 크게 보면 이전에는 경제가 계속해서 성장하고 인구는 늘어나는 그런 경제였었습니다. 하지만 이제부터는 경제 성장률은 지체되고 인구는 더 이상 늘어나지 않는, 어떻게 보면 기존에 있는 것들을 나눠 먹어야 되는 경제로 점점 경제가 전환하고 있는 것으로 보입니다. 여기는 옛날에 뭐 조선방직 자리라 가지고 굉장히 유명했습니다. 서부 시외버스 터미널이 이쪽에 있었거든. 부산 사람들 결혼식 한다 이러면 객지에서 이제 그 터미널이 여기 있으니까. 예식장은 이제 금호 예식장하고 그 다음에 행복 예식장, 영남 예식장 뭐 7, 8개 정도 됐는데. 저도 이제 여기서 결혼식을 했는데 그때는 뭐 이 자리가 없었습니다. 어느 정도였길래 그래요? 자리가 뭐 미리 예약 안 하면은 뭐 진짜 그 결혼식 못할 정도로. 결혼 행진곡이 울려 퍼지던 예식장은 지금 장례식장이 됐습니다. 부산의 대표 번화가였던 동구 범일동 일대. 자리가 없어서 결혼을 못했다던 예식장은 하나둘 문을 닫았습니다. 사람들이 떠나간 자리엔 빈집이 남습니다. 한 40년 넘게 살았어요. 83년인가 4년도에 왔으니까. 좋았죠. 사람도 많고. 사람도 여기 지금 1층에가 6집씩 12집이었거든요. 12집씩 그러니까 5층까지니까. 여기는 다 저 아파트라도 문 열고 내 집 없이 그냥 다니면서 그렇게 동네에서 그렇게 살았죠. 뭐 애들 뭐 좋았죠. 뭐 애들도 그냥 막 여기서 그냥 뛰어놀고 그냥 좋았는데. 할머니는 이웃이 모두 떠난 아파트에서 혼자 삽니다. 참 슬펐어요. 그 이웃이 다 떠나니까 슬펐어요. 하다못해 우리 손자들까지 다 서울서 다 직장생활하러 갔으니까요. 이게 뭐 젊은이들이 뭐 할 그게 없잖아요. 부산은 전국의 특광역시 중에서 빈집이 가장 많은 도시입니다. 1990년대 388만 명에 달하던 인구는 지속적인 감소세 속에 지난해 330만 명까지 줄어들었습니다. 아이들이 뛰어놀던 운동장, 이제는 잡초로 뒤덮였습니다. 1970년대만 하더라도 전교생이 2,000명이 넘던 이 학교의 마지막 졸업생은 12명이었습니다. 너무 조용하고 너무 살기가 좀 그게요. 어른들이 있으니까. 사람 사는 것지가 않네. 동네가 너무 조용해요. 인구가 없어지고 하니까 다 떠나고. 지금 있어봤자 우리가 지금 제일 어정에 나이가 작은 편이라 다 75세, 80, 85세 뭐 이래 어른들만 있으니까. 그리고 할아버지, 할머니 다 혼자 사시는 분이라. 지금
사람들이 떠나가며 생긴 빈집은 지역사회의 힘만으론 풀 수 없는 문제가 됐습니다. 계단이 엄청 가파르네. 물이 고이가 내려가는 데가 무슨 하고. 그건 어디서 물이 나옵니까? 저 봐봐라. 집이 천장이 떨어졌다. 다 무너질 거야. 저기 떨어져가고 침대인데 여기까지 들어오는 기라. 내가 우리 집에 똥내 난다. 똥내 나는 뭔 똥내 나노. 물이 고여서 나는 물이 나가는 데가 무수해. 그러니까 지금 이게 한 1,300채나 됩니다. 우리 동구에 1,300채. 많습니다. 고도 성장기, 대한민국 경제를 이끈 우리나라 제2의 도시, 부산의 현 주소입니다. 노인과 바다다 뭐 이런 표현을 쓰지만도 뭐 그런 이야기를 들을 때는 지자체장으로서 상당히 뭐 좀 마음이 불편합니다만은 또 반대로 뭐 위기는 또 기회라고 하지 않습니까? 저희들이 할 수 있는 범위 안에서 저희들이 생활 인구라든가 정주 인구를 늘리기 위한 이런 쪽에서 고민을 하고 있고요. 이건 한두 개 지자체의 사정이 아닙니다. 전국 228개 시군구 가운데 57%가 소멸 위험 지역으로 나타났습니다. 인구 감소는 우리 경제의 가장 큰 위험 요소로 꼽히지만 다른 시각도 있습니다. Well, I have a particular sort of view on this, which is, if I look at world economic history, I don't see sort of demography as being a big factor one way or the other. How about low birth rate? It's a big problem in Korea. People are not having children as much as before. Yeah, I don't know. Is it a problem? I'm not sure it is a problem. I mean, it's a choice. It's a choice. I think society can adjust to that. I don't see it as a problem. I think it's a consequence of people, putting different priorities in their lives and deciding to live in different ways. 우리는 어디서 돌파구를 찾아야 할까? And now we're in this new age now of robotics and artificial intelligence, and that's the new wave. We've been seeing these waves of innovation for the last 300 years. That's why why stop now? Why do we want to stop now? But the crucial thing, of course, is to make all this innovation work. People have to be made, they have to be induced through incentives, through institutions to work in the collective interest. That's the hard bit. Yeah. 사람들이 가기 어렵지만 위험한 상황이 얼마든지 생길 수 있는 산악 환경에서의 구조자나 해변에 이런 데서의 이제 문제가 생기는 구조자를 대해서 장시간 운용할 수 있는 보행 로봇들이 돌아다니면서 어느 정도 저희 인구 감소에 대한 그런 부분들을 감당할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 네 발 달린 이 로봇의 이름은 라이보2입니다. 라이보2의 특기는 장거리 달리기입니다. 로봇이 먼 거리를 가기 위해선 기본적으로 배터리 용량을 늘려야 합니다. 그렇게 되면 전체적인 로봇의 무게가 무거워집니다. 무게 때문에 다시 배터리 효율이 떨어져 먼 거리를 가기 어려워지죠. 이를 극복하기 위해 인공지능 시스템을 적용했습니다. 강화학습이라는 기술이 이제 보행 알고리즘에 적용이 됐는데요. 강화학습이라고 하면 어떤 보상 함수를 통해서 잘했을 때 칭찬해주는 그런 느낌의 이제 기술이 들어가는데, 이 로봇은 특히 보행할 때 땅을 사뿐히 디딜수록 저희가 더 보상 함수를 그런 식으로 설계를 해서 사뿐히 뛰어서 에너지가 효율적으로 걸을 수 있는 그런 인공지능 기술이 적용된 로봇이라고 보시면 될 것 같습니다. 2024년 11월 라이보2는 세계에서 처음으로 풀코스 마라톤을 완주한 로봇이 됐습니다. 물론 처음부터 라이보2가 성공할 수 있었던 건 아닙니다. 2달 전 나간 대회에선 완주에 실패했습니다.
실험실 안과 이제 실제 야외 환경에서는 그 환경의 다양성이 다릅니다. 야외에 나가면 오르막도 있고 내리막도 있고 미끄러운 낙엽길도 있고 이런 다양한 환경들이 존재를 하기 때문에 실험실에서만 그 측정한 그 주행거리만큼 달성할 수가 없고 성공을 위한 실패. 그 실패 자체의 가치에 주목하기 위해 이 학교는 실패 주간 행사를 열고 있습니다. 무언가에 도전하며 맛봤던 실패를 공유하고 가장 값진 실패에 대해 포상하고 칭찬합니다. 수없이 많은 수억 번의 실패 속에서 이것이 하나씩 만들어서 여기까지 온 거죠. 이사장에 없는 거, 새로운 걸 시도하는 걸 목표로 많이 삼고 있는데 그렇게 새로운 거, 없는 거 하려면은 두려워요. 대학 교육은 저는 미래 10년 후를 바라보고서 준비를 해야 되는 곳이 바로 대학이라고 봅니다. 그러니까 지금 현재 세상에서 좋아 보이는 거, 그걸 준비하면 이미 늦은 거예요. 그리고 학생도 지금 세상에서 좋다고 하는 거를 그걸 전공으로 택하고서 그걸 준비하면 이미 늦어요. 결국에는 이 혁신을 주도하는 몇 안 되는 국가끼리의 어떠한 전략적인 연대 이런 것들은 계속적으로 이제 우리가 볼 수 있는 그런 현상일 것이거든요. 그렇기 때문에 이런 이제 중요한 그런 혁신 산업들을 계속적으로 육성을 하고 그리고 연구 개발을 지원하는 그런 노력들이 한국으로서도 굉장히 필요할 것 같습니다. 트럼프 2기 출범 이후 열린 한국경제인협회의 긴급 토론회. 경제인들이 걱정과 우려의 목소리를 쏟아냅니다. 올해 반도체 시장만 보면 작년 말에 좀 꺾이는 걸로 좀 예측을 하고 있습니다. 왜냐하면 특히 메모리 같은 경우에는 전반적인 하방 압력이 벌써 하고 있습니다. 위기를 기회로 만들 수 있다는 희망 섞인 전망과 제안도 교차합니다. 미국의 중소기업과 협력하는 것에 대해서 한번 긍정적으로 생각해 볼 수 있고, 왜냐하면 기업이 작으면 그만큼 우리에게 협력 파트너에 대한 어떤 관심도 많을 수 있고. 만약에 이제 뭐 중국산 뭐 반도체나 또는 뭐 장비들이 이제 세계 시장 못 나오고 미국 시장 못 나온다면 그럼 그 공부할 수 있는 국가는 한국 중심으로 이렇게 안 됩니다. 중요한 산업에서 우리가 아직까지 강점을 갖고 있고 동시에 우리나라는 또 소프트 문화 산업도 굉장히 강하지 않습니까? 그런 데 또 밭을 줄 수 있고 그래서 이 여러 가지 강점이 이 새로운 변화하는 시대에 필요한 중요한 요소들을 가지고 있습니다. 이런 중요한 요소를 갖춘 나라 그렇게 많지 않거든요. 초불확실성의 시대. 대외 변수를 예측하기는 어렵지만 돌파구는 여전히 우리 안에 있습니다. 첨단 산업에 과감하게 투자하고 창의적인 인재와 경쟁력을 키운다면 국가의 이익 앞에 모두 하나가 된다면 우리의 미래는 달라질 것입니다. 가장 뒷받침되어야 될 필수적인 요소가 정치적 일관성과 그리고 신뢰성입니다. 이런 것들은 우리가 어떤 시장 경제를 이름에 있어서 민주주의가 잘 작동하고 시장 경제에 입각한 원리가 잘 작동할 거다라는 경제 주체들의 기대감이 있어야지 우리가 투자를 하고 소비를 하고 생산 활동을 영위할 수 있는 거거든요. This was not a country that looked like it was going to be successful. But then it launched itself in this remarkable way, you know, and I don't just mean mobile phones and cars, I mean like Gangnam Style and K-pop, I mean just this explosion of creativity in Korea. So I think that will keep on happening. You know, the most important thing is to keep that level playing field, to keep that kind of openness, to allow people to do their thing. You have to make democracy work and keep people's trust in the institutions. That's the Koreans will decide that.